Hello, students. I am Niyati Kotecha, welcoming you all to the class of Business Environment. Today, I am uploading this video because exam is nearer now, so that તમે પ્રિપેર પણ સરખી રીતે કરી શકો વન બાય વન ટોપિક સાથે પ્લસ આપણો સિલેબસ પણ ટાઈમલાઈનમાં કમ્પ્લીટ થાય. ઓકે, so here we are doing our unit number 2, that is liberalization, privatization and globalization. So this is the part 4 of our unit number 2. We are doing privatization concept. In that we are going to start methods of privatization and effects of privatization with this lecture. So let us start quick revision of part number 3. So in our part number 3 we have completed advantages of privatization and arguments against privatization. So what are the advantages of privatization? Is first one is private organizations there are profit oriented decision making, because જ્યારે પણ ગવર્મેન્ટ પ્રાઇવેટાઇઝેશનને અલાઉ કરે છે so that various businessmen and various private parties are also interested in making profit, so that businessmen are doing their business with the motive of doing profit. So private enterprises are focusing more on profit oriented decision making. Then the second one is private enterprises are therefore compelled to perform efficiently. Because of profit oriented decision making in every areas, private organization are performing more efficiently, because ગવર્મેન્ટ જ્યારે પ્રાઇવેટાઇઝેશનને અલાઉ કરશે ત્યારે કોમ્પિટિશન ઇન્ક્રીઝ થશે, બિકોઝ નાના નાના બિઝનેસમેન હોય કે કોઈ પણ ઓન્ટરપ્રિન્યોર્સ હોય, they are coming up with various business and they are coming up with various products and services in market. So જેમ જેમ કોમ્પિટિશન ઇન્ક્રીઝ થાય માર્કેટમાં, તેમ પ્રાઇવેટ એન્ટરપ્રાઇઝીસને પોતાના પ્રોડક્ટ્સ એન્ડ સર્વિસીસમાં કંઈક નવું ઇનોવેટ કરવું પડે. પ્લસ they have to make decision based on profit oriented, કે કોઈ એવી ઇનોવેટિવ સર્વિસીસ કે પ્રોડક્ટ કન્ઝ્યુમરને પ્રોવાઈડ કરે so that profit is increased. So private organizations are compelled to perform efficiently. Then the third one is quick decision making. So there are no governing body upper private enterprise, so that they are making quick decisions. તો તેને કાંઈ પ્રાઇવેટ ઓર્ગેનાઇઝેશન્સને હવે લાઇસન્સિંગની કે ગવર્મેન્ટના પરમિશનની રિક્વાયરમેન્ટ નથી, so that they can make quick decisions. Then the fourth one is privatization lead to better services to customers. મેં જેમ કીધું એમ કે પ્રાઇવેટાઇઝેશન જો ગવર્મેન્ટ અલાઉ કરશે તો નવા new businessmen are coming with new products and services. Then competition is increasing day by day with the upgradation of technology, so that જેમ જેમ કોમ્પિટિશન ઇન્ક્રીઝ થશે માર્કેટમાં, જેમ જેમ બિઝનેસીસ આવતા જશે નવા નવા, એમ કોમ્પિટિશન ઇન્ક્રીઝ થતી જશે બિટવીન businesses. So every private organizations are now providing now making effort to providing better services to customer to make profit, so that competition increase થશે, customers માટે એટલી ચોઇસ પણ increase થશે, so that private enterprise is lead to provide better services to their customer to make more profit. Then the next one is more investment in technology and research. More investment in technology and research, because competition is increasing,
private enterprises are uh, making effort to make their product more innovative so that any product બીજા કરતાં અલગ પડે અને customers are going to buy those products only, so that કોમ્પિટિશનમાં સર્વાઈવ કરવા માટે પ્રાઇવેટ એન્ટરપ્રાઇઝીસ આર ડુઈંગ more upgrading their technology, as well as they are doing more research on their products and services. Then private organizations are encouraged to act for the interest of shareholders. As we have discussed in our previous lecture કે ગવર્મેન્ટ અલાઉ કરે છે પ્રાઇવેટાઇઝેશનને. સો ઘણીવાર ગવર્મેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ હોય એને ગવર્મેન્ટ પ્રાઇવેટાઇઝેશન કેવી રીતે લાવે? થ્રુ ઇશ્યુ ઓફ શેર્સ. તમારા અને મારા જેવા ઇન્વેસ્ટર્સ આવી પ્રાઇવેટ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં ઇન્વેસ્ટ કરશે, સો ધેટ પ્રાઇવેટ ઓર્ગેનાઇઝેશનને ઇન્વેસ્ટર્સને એન્ડ શેર હોલ્ડર્સને કાંઈક ઇન રિટર્ન આપવું પડશે, દેટ ઇઝ ડિવિડન્ડ આપવું પડશે. સો ડિવિડન્ડ આપવા માટે they have to perform more efficiently and they have to perform with profit, so that private organizations are encouraged to act for the interest of shareholders. તો shareholdersને રિટર્ન આપવા માટે, shareholdersને ડિવિડન્ડ આપવા માટે they have to make profit. Then the next one is reducing the interference of government and political parties in the working of enterprises. Yes, જો કોઈ પબ્લિક સેક્ટર યુનિટ હોય કે ગવર્મેન્ટ ઓન્ડ એન્ટિટી હોય તો ત્યાં રિક્વાયરમેન્ટ છે ગવર્મેન્ટના પરમિશનની, અથવા ગવર્મેન્ટ ઇઝ હેવિંગ ઇન્ટરફિયરન્સ ઇન એવરી ડિસિઝન મેકિંગ ઓફ ધ એન્ટરપ્રાઇઝ. જ્યારે પ્રાઇવેટ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં તે સાવ એલિમિનેટ થઈ જાય છે કે there is no need to take government permission or there is no interference of government in our in private operations, so that there is a reducing interference of government and political parties in the working of private enterprises. Then the next one is enables government to concentrate more on essential state functions. Yes, જો ગવર્મેન્ટ અલાઉ કરશે પ્રાઇવેટ ઓર્ગેનાઇઝેશનને to do the business in our nation, so that government એના રોલ, મેં કીધું તું એમ કે ગવર્મેન્ટને ઘણા બધા રોલ હોય છે ટુ પરફોર્મ ફોર ધ નેશન, સો દેટ ગવર્મેન્ટને એમાંથી એટલું બર્ડન, બિઝનેસનું બર્ડન ઓછું થઈ જશે, બિકોઝ ગવર્મેન્ટે અલાઉ કર્યું છે પ્રાઇવેટાઇઝેશન માટે, સો દેટ નાવ private entities can also produce goods and services for our nation. So પ્રોડક્શનની જે કાંઈ જવાબદારી હોય નેશન પ્રત્યેની તે ગવર્મેન્ટને ઓછી થઈ જશે, સો દેટ ગવર્મેન્ટ કેન ફોકસ ઓન અનધર roles and responsibilities. Then the last one is privatization accelerates economic development. જેમ ગવર્મેન્ટ અલાઉ કરશે to private enterprise to make their business in our nation, so different private enterprises are now coming up with new businesses, coming up with various new products and services in market. So જેમ ગવર્મેન્ટ પ્રાઇવેટાઇઝેશનને અલાઉ કરશે એમ નવા બિઝનેસમેન નવી નવી પ્રોડક્ટ્સ એન્ડ સર્વિસીસ સાથે માર્કેટમાં આવશે, સો ધેટ કસ્ટમર્સ માટે એટલી ચોઇસીસ પણ વધશે. ફોર એક્ઝામ્પલ પહેલાં ખાલી BSNL જ માર્કેટમાં હતું. નાવ આફ્ટર પ્રાઇવેટાઇઝેશન ધેર આર મેની ટેલિકોમ સર્વિસ providers in market, so customer can choose various service providers in market, so that જેમ પ્રાઇવેટાઇઝેશન અલાઉ થશે એમ પ્રોડક્શન ઓફ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ ઇન્ક્રીઝ થશે અવર નેશનનું, સો દેટ એમ આપણું જીડીપી પણ ઇન્ક્રીઝ થશે, એમ આપણા નેશનનો ગ્રોથ પણ ઓવરઓલ ઇન્ક્રીઝ થશે. સો દેટ્સ વાય privatization accelerate economic development. Then the next we understand that arguments against privatization.
So what are the arguments that are against privatization is, first one is private enterprise ignores social welfare and national importance, because private entities are surviving for their main goal is to make profit only. જ્યારે પબ્લિક એન્ટરપ્રાઇઝ કે ગવર્મેન્ટ ઓન એન્ટરપ્રાઇઝ હશે એનો મેઇન ગોલ શું હશે? ટુ પ્રોવાઈડ પબ્લિક વેલફેર. સો અહીં ક્યાંક ને ક્યાંક પ્રાઇવેટ એન્ટરપ્રાઇઝમાં એ વસ્તુ ઇગ્નોર થતી હોય છે કે ટુ મેક અ પ્રોફિટ દે આર ઇગ્નોરિંગ સમટાઇમ્સ સોશિયલ વેલફેર. Then the second one is creation of private monopolies and concentration of economic power. So ઘણીવાર કોઈ પ્રાઇવેટ એન્ટરપ્રાઇઝ જે માર્કેટમાં આવે ત્યારે પોતાનું ધીમે ધીમે માર્કેટ કવર કરી લે, માર્કેટ બનાવી લે પહેલાં, ને they are making monopolies and they are ultimate deciding the price because there is no interference of government. So જ્યારે કોઈ પ્રાઇવેટ કંપની પોતાનું માર્કેટ વધારી લે, કોઈ પણ માર્કેટમાં પોતાનું માર્કેટ, જો માર્કેટ પાવર ધેટ ઇઝ માર્કેટ શેર ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય, સો માર્કેટ અલ્ટિમેટ માર્કેટ પાવર એના હાથમાં આવી જાય, બિકોઝ એના સિવાય કોઈ પ્રોડક્ટ્સ એન્ડ સર્વિસીસ જો અવેલેબલ ન હોય માર્કેટમાં, સો they are having right to set the prices. So there is sometimes privatization can create private monopolies and concentration of economic power in hands of private organization. Okay, then the third one is foregoing future flows of income for the government. જો ગવર્મેન્ટ પ્રાઇવેટાઇઝેશનને અલાઉ કરશે, સો જે કાંઈ પ્રોફિટ મેકિંગ ગવર્મેન્ટ એન્ટિટીઝ હતી, જે કાંઈ પ્રોફિટ મેકિંગ પબ્લિક સેક્ટર યુનિટ્સ દેટ ઇઝ PSUs હતા, એમાંથી ગવર્મેન્ટને મળતી ઇન્કમ બંધ થઈ જશે, બિકોઝ દે આર અલાવિંગ પ્રાઇવેટ એન્ટરપ્રાઇઝીસ ટુ ડૂ ધ બિઝનેસ. સો ગવર્મેન્ટની ઇન્કમ તેમાંથી સ્ટોપ થઈ જશે, જે કાંઈ પ્રોફિટ મેકિંગ ઓર્ગેનાઇઝેશન હોય એમાંથી. Then the next one is result in the acquisition of national companies by foreign companies. હા, ઘણીવાર ફોરેન કંપનીઝ જ્યારે આપણી ગવર્મેન્ટ પ્રાઇવેટાઇઝેશનને અલાઉ કરે ત્યારે there is market open for foreign companies also to acquire our national companies. સો ઘણીવાર ફોરેન કંપનીઝ પણ આવીને આપણા નેશનમાં અવર નેશનલ કંપનીને એક્વાયર કરીને પણ બિઝનેસ કરી લેતી હોય છે. સો there is a argument against the privatization કે ફોરેન કંપનીઝને પણ એનો આપણો લાભ મળતો હોય છે ટુ મેક અ પ્રોફિટ ઇન અવર નેશન. Then the next one is there is no guarantee of success of private organization also. ઘણી બધી પ્રાઇવેટ કંપનીઝ પણ સિક હોય છે કે ઘણી બધી પ્રાઇવેટ કંપનીઝ પણ સો ઘણી બધી પ્રાઇવેટ કંપનીઝ પણ ઇન્સોલ્વન્ટ ડિક્લેર થતી હોય છે. સો એવું નથી કે પબ્લિક એન્ટરપ્રાઇઝીસ આર સફરિંગ ફ્રોમ લોસીસ. પ્રાઇવેટ કંપનીઝ are suffering from losses and they are also becoming insolvent nowadays. ઘણી બધી NBFCs that is નોન બેન્કિંગ ફાઇનાન્શિયલ કંપનીઝ એવી છે કે જે ઇન્સોલ્વન્ટ થઈ છે અને they are private and they were declared insolvent. So there is no guarantee of success of private organization also. Then the next one is in many underdeveloped and developing countries the capital market is unorganized and undeveloped. જો ઘણી બધી અંડરડેવલપ એન્ડ અનડેવલપ્ડ કન્ટ્રીઝમાં પણ પ્રાઇવેટાઇઝેશન પોસિબલ નથી, બિકોઝ ઓફ કે ત્યાંનું કેપિટલ માર્કેટ એટલું ડેવલપ થયેલું નથી ટુ ઇન્વેસ્ટ ઇન બિઝનેસીસ. કે ઘણા એવા અનડેવલપ્ડ નેશન છે કે તેમાં લોકો પાસે મની નથી ટુ ઇન્વેસ્ટ ઇન બિઝનેસીસ. સો આવા મોટા બિઝનેસમાં ઇન્વેસ્ટ કરવા માટે લોકો પાસે એ કન્ટ્રીઝના લોકો પાસે પૈસા એટલા પૂરતા પ્રમાણમાં ફંડ નથી ટુ ઇન્વેસ્ટ ઇન બિઝનેસીસ. સો ઘણા બધા અંડર ડેવલપ અને
ડેવલપિંગ કંપનીઝ માટે પ્રાઇવેટાઇઝેશન ઇઝ not a better option. Then the last one is public sector enterprises are handed over to favored individuals and groups. હા, ઘણીવાર એવું થતું હોય કે રિલેટેડ પાર્ટી ટ્રાન્ઝેક્શન થતા હોય કે ગવર્મેન્ટ કે પબ્લિક સેક્ટર યુનિટ છે તે એક ફેવર્ડ પાર્ટીને જાય કે કોઈ રિલેટેડ પાર્ટી ટ્રાન્ઝેક્શન થાય. ઓકે, સો લેટ અસ સ્ટાર્ટ અવર ટોપિક ઓફ methods of privatization. So the new industrial policy 1991 advocated the privatization of public enterprise. The government has adopted the route of disinvestment, that is જ્યાં જ્યાં ગવર્મેન્ટે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું હોય એને પાછું ખેંચી લેવું, that means disinvestment. જ્યાં જ્યાં ગવર્મેન્ટનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હોય ત્યાંથી એને ડાયવેસ્ટ મીન્સ કે પાછું ખેંચી લેવું, that means divestment, disinvestment, for the purpose of privatization. ગવર્મેન્ટનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પાછું ખેંચીને કોઈ પ્રાઇવેટ એન્ટરપ્રાઇઝને અલાઉ કરવું ટુ ઇન્વેસ્ટ ઇન such enterprises. So the route of disinvestment involves the sale of public sector equity to the private sector and at the public at large. So government can disinvest their share in business by sale of public sector, that is government entity, to a private sector, or શેર બહાર પડી શકે ટુ અ પબ્લિક એટ લાર્જ, કે શેર ઇસ્યુ કરીને તમારા અને મારા જેવા નાના નાના ઇન્વેસ્ટર્સ કેન ઇન્વેસ્ટ ઇન ધીસ એન્ટરપ્રાઇઝીસ એન્ડ બીકમ ધ શેર હોલ્ડર્સ ઓફ ધીસ એન્ટરપ્રાઇઝીસ. Okay, so these are the various method of privatization. First one is by initial public offering. The second one is strategic sale. Third one is sale to foreigners. Fourth one is equal access to voucher programs. And fifth one is management employee buyouts. Okay, so let us start with method 1, that is initial public offering. So under this method, the shares of public enterprises are sold to the retail investors and institutions. મેં પહેલાં કીધું એમ કે તમારા અને મારા જેવા નાના નાના જે કાંઈ ઇન્વેસ્ટર્સ હોય તે જ્યારે કોઈ આવી ગવર્મેન્ટ કંપનીના પ્રાઇવેટાઇઝેશનનો આઈપીઓ આવે અને વી આર સબસ્ક્રાઇબિંગ ધોઝ આઈપીઓ, વી આર મેકિંગ subscribing to get the shares in those companies. So this method is known as initial public offering. So shares of public enterprises are sold to the retail investors. Retail investor means નાના નાના investors પાસેથી ફંડ ભેગું કરવું. And institutions. The shares may be sold in the international market also. So કોઈ આવી પબ્લિક એન્ટરપ્રાઇઝ જ્યારે ગવર્મેન્ટ પોતાનો સ્ટેક પાછો લેતી હોય ત્યારે તે ઇનિશિયલ પબ્લિક ઓફરિંગ લાવીને આવા નાના રિટેલ ઇન્વેસ્ટર્સ પાસેથી ફંડ ભેગું કરે, અથવા દે આર ઓપન ફોર ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટ ઓલ્સો, કે ત્યાંના ઇન્ટરનેશનલ ઇન્વેસ્ટર્સ હોય they can also invest in our nation's enterprise. Thus, this is the best method in the countries where strong capital markets, that is strong capital markets means our share markets, where shares is issued and funds are collected. Where strong capital markets are in existence, since this method ensures wide participation of retail investors. તમારા અને મારા જેવા નાના નાના ઇન્વેસ્ટર્સ આવી કંપનીમાં શેર્સ લઈને ઇન્વેસ્ટ કરશે અને શેર હોલ્ડર્સ આર બીકમ અલ્ટિમેટ ઓનર્સ, કે તમારા અને મારા જેવા નાના નાના ઇન્વેસ્ટર્સ પણ ઓનર બની શકે છે ધીસ ટાઈપ ઓફ કંપનીના. સો ગવર્મેન્ટ છે એ આવી કંપનીમાંથી પોતાનો શેર પાછો ખેંચી લે અને એ જે શેર હોય એના શેર્સ ઇસ્યુ કરે એટલા ભાગના
અને નાના નાના રિટેલ ઇન્વેસ્ટર્સ કે ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ પાસેથી ફંડ કલેક્ટ કરે ટુ રન ધીસ એન્ટરપ્રાઇઝ. ઓકે, સો ઇટ હેલ્પ્સ ઇન બ્રોડ બેઝ કંટ્રોલ ઓફ ધ એન્ટરપ્રાઇઝ, કે ઘણા બધા શેર હોલ્ડર્સ becomes owners, ultimate owners of this type of enterprise. So this is the broad based control of the enterprise on the one hand, and widening and deepening of the capital market on the another. That means જેમ જેમ IPOs આવી કંપનીના બહાર પડતા રહેશે એમ આપણું કેપિટલ માર્કેટ, that is our share market, is becoming more strong. Okay, so the main advantages of the IPO method are: it ensures wide participation of retail investors. હમણાં તમને ખ્યાલ હોય તો IRCTC, that is રેલવે ડિપાર્ટમેન્ટનો પણ એક IPO બહાર પડેલો, જેમાં ઘણા બધા લોકોએ પોતાનું સબસ્ક્રિપ્શન આપેલું. સો અને એક બીજો SBI કાર્ડ્સનો પણ IPO આવી જ રીતે આવેલો, જેમાં ઘણા બધા આપણા જેવા નાના નાના ઇન્વેસ્ટરે સબસ્ક્રાઇબ કરેલું ટુ ગેટ ધ શેર્સ. સો ઇટ એન્શ્યોર્સ વાઇડ પાર્ટિસિપેશન ઓફ રિટેલ ઇન્વેસ્ટર્સ. Then the second one is, it is likely to face less resistance from the PSU stakeholders like employees. કે ઘણીવાર આવી જ્યારે કાંઈ પણ ગવર્મેન્ટ ઓન્ડ કંપની હોય કે પબ્લિક સેક્ટર કંપની હોય, એમાં ઘણીવાર એમ્પ્લોઈઝ પ્રોટેસ્ટ, ધેટ મીન્સ વિરોધ કરતા હોય છે આવા કાંઈ ડિસિઝનનો, કે ના અમારે આવું પ્રાઇવેટાઇઝેશન જોતું નથી. તો એવું આ કેસમાં ઓછું બને કે IPO મેથડથી જ્યારે કોઈ ગવર્મેન્ટ પ્રાઇવેટાઇઝ કરે કોઈ કંપનીને, તો ત્યારે એવું ઓછું બને કે એમ્પ્લોયે કોઈએ પ્રોટેસ્ટ કર્યો હોય. ઓકે, સો એઝ ધ મેથડ ઇન્વોલ્વ્સ ઓનલી સેલિંગ ઓફ PSU શેર્સ વિધાઉટ એની ચેન્જ ઇન ધ મેનેજમેન્ટ એન્ડ પોલિસીસ. જો આવી જે કાંઈ ગવર્મેન્ટનો શેર હોય તે આવી કંપનીમાંથી તે ગવર્મેન્ટ પાછો ખેંચે, અને જે ભાગનું જે કાંઈ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હોય એના શેર્સ ઇસ્યુ કરી દેવામાં આવે, સો દેટ નાના નાના ઇન્વેસ્ટર્સ એમાં ઇન્વેસ્ટ કરે, સો દેટ આવી એન્ટરપ્રાઇઝ હોય એ નાના ઇન્વેસ્ટર્સ પાસેથી ફંડ ભેગું કરે. સો ખાલી ચેન્જ ઓફ ઓનરશિપ થાય, કે પહેલાં ગવર્મેન્ટની ઓનરશિપ હતી ત્યાંથી ચેન્જ થઈને આવા નાના રિટેલ ઇન્વેસ્ટર્સ પાસે આવી ગઈ. સો એના મેનેજમેન્ટ કે એના એમ્પ્લોઈઝમાં કાંઈ ચેન્જ થતો નથી. Then the third one is, it can be used to offer shares to the employees. હા, એવું પણ બની શકે ગવર્મેન્ટ જ્યારે પોતાનો સ્ટેક પાછો ખેંચે, ધેટ મીન્સ ડિસઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરે, ત્યારે જ્યારે કંઈ IPO મેથડથી શેર બહાર પડે તે પોતાની કંપનીના એમ્પ્લોઈઝને પણ આપી શકે એઝ અ બોનસ. ઓકે, then the fourth one is, the method is best suited when the government wanted to raise financial resources without losing the management and control of the public sector unit. હા, આવી મેથડ બેસ્ટ સ્યુટેડ છે, બિકોઝ જો આમાં ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ એક ગવર્મેન્ટ ઓન એન્ટરપ્રાઇઝ છે, એમાં 100% સ્ટેક છે ગવર્મેન્ટનો. હવે ગવર્મેન્ટ આ કંપનીને પ્રાઇવેટાઇઝ કરવા માગે છે. સો એમાં કેવું થશે કે ગવર્મેન્ટ એમાંથી 100%માંથી 60% પોતાનો સ્ટેક રાખશે, ને જેટલું કાંઈ બાકીનું 40% છે એના શેર્સ ઇસ્યુ કરી દેશે ઇન જનરલ પબ્લિક. સો જનરલ પબ્લિકમાંથી જે કાંઈ ઇન્વેસ્ટર્સ હોય તે આવી કંપનીમાં ઇન્વેસ્ટ કરશે અને બીકમ ધ શેર હોલ્ડર્સ. સો અલ્ટિમેટ પાવર કોની પાસે રહેશે? 60% જેની પાસે છે, દેટ ઇઝ ગવર્મેન્ટ. સો અલ્ટિમેટ પાવર ગવર્મેન્ટના હાથમાં પણ રહે, અને ગવર્મેન્ટ આવી કંપનીને પ્રાઇવેટાઇઝ પણ કરી શકે, એવું IPO મેથડથી થઈ શકે. ઓકે, સો વિધાઉટ લોઝિંગ મેનેજમેન્ટ એન્ડ કંટ્રોલ ઓફ ધ પબ્લિક સેક્ટર યુનિટ. સો ગવર્મેન્ટ પાસે અલ્ટિમેટ શેર હોલ્ડિંગ વધારે હોય તો
government can control this type of organization as well as they can privatize this type of organizations. So this is the IPO method કે જ્યાં ગવર્મેન્ટ છે એ શેર ઇસ્યુ કરે અને નાના નાના રિટેલ ઇન્વેસ્ટર્સ તેમાં શેર્સમાં સબસ્ક્રાઇબ કરે to become the shareholders of this type of company. Then the second one is strategic sale. So under this method, government sells its shares to strategic partner so that government passes over to the buyer. કે કોઈ એક બીજી કંપની that is strategic partner, that means કોઈ એક બીજી પ્રાઇવેટ કંપનીને ગવર્મેન્ટ પબ્લિક સેક્ટર યુનિટ્સનો શેર પાસ ઓવર કરે so that management passes over to the buyer. કે એન્ટાયર મેનેજમેન્ટ છે જે કંઈ આવી પબ્લિક સેક્ટર એન્ટરપ્રાઇઝનું તે પાસ ઓવર થાય છે કોઈ એક પ્રાઇવેટ કંપનીને, કોઈ એક બીજી પ્રાઇવેટ કંપનીને ગવર્મેન્ટ પોતાની કંપની સેલ કરી દે. That means strategic sale. Okay, so આવી કંપની ગવર્મેન્ટ કોઈ કંપનીને પોતાની કોઈ કંપનીને કોઈ એક પ્રાઇવેટ કંપનીને સેલ કરી દે છે સો ધેટ અલ્ટિમેટ પાવર કોના હાથમાં આવી જાય છે? કોઈ એક પ્રાઇવેટ કંપનીના હાથમાં. સો મેનેજમેન્ટ પાસીસ ઓવર ટુ private company, that is ultimate buyer. This method is most suitable for the countries where capital market is weak. કે જ્યાં કેપિટલ માર્કેટ એટલું ડેવલપ નથી કે આપણે શેર ઇસ્યુ કરી શકીએ અને નાના ઇન્વેસ્ટર્સ કોઈ એક કંપનીમાં ઇન્વેસ્ટ કરીને they become shareholders. સો જ્યારે પણ કેપિટલ માર્કેટ કોઈ કન્ટ્રીનું એટલું સ્ટ્રોંગ ન હોય તો ગવર્મેન્ટ પોતાની કંપની કોઈ એક પ્રાઇવેટ કંપનીને જ સેલ કરી દે. સો આ મેથડથી પણ પ્રાઇવેટાઇઝેશન થઈ શકે. એન્ડ વેર ધ શેર્સ ઓફ પબ્લિક એન્ટરપ્રાઇઝીસ આર નોટ ટ્રેડેડ, મેં કીધું એમ કે શેર્સ આર નોટ ફ્રીલી ટ્રેડેબલ ઇન માર્કેટ. કે કેપિટલ માર્કેટ એટલું સ્ટ્રોંગ ન હોય તો નાના ઇન્વેસ્ટર્સ કેન નોટ ઇન્વેસ્ટ ઇન સચ ટાઈપ ઓફ કંપનીઝ and hence it is not possible to know the true price of shares. સો શેર્સના વેલ્યુએશન પણ ના થઈ શકે આવી જ્યારે કેપિટલ માર્કેટ સ્ટ્રોંગ ન હોય તો વી કેન નોટ વેલ્યુ અવર શેર્સ ઓર વી કેન નોટ વેલ્યુ અવર કંપની. સો એના કરતાં બેટર છે કે આવી કોઈ કંપનીને કોઈ એક પ્રાઇવેટ એન્ટરપ્રાઇઝને જ આપણે सीधું સેલ કરી નાખીએ. ઓકે, so what are the advantages of strategic sale methods are? First one is the performance of public sector unit is expected to improve as the private player selected will already have in expertise in management and operation of public sector unit. For example, કોઈ એક public sector unit છે, એક સ્ટીલ પ્રોડ્યુસ કરે છે. સો હવે એ ગવર્મેન્ટ કંપનીને ગવર્મેન્ટને આ પબ્લિક સેક્ટર યુનિટનું પ્રાઇવેટાઇઝેશન કરવું છે. સો બીજી જે કાંઈ પ્રાઇવેટ કંપની અવેલેબલ હોય સ્ટીલ જે પ્રોડ્યુસ કરતી હોય એને જ આ કંપની સેલ કરી દેવામાં આવે સો ધેટ જે કાંઈ બીજી સ્ટીલ મેકિંગ કંપની હોય એને જ આ ગવર્મેન્ટ ઓન કંપની સેલ કરી દેવામાં આવે. સો આવું કરવાથી જે કાંઈ પ્રાઇવેટ પ્લેયર હોય એ ઓલરેડી હેવ એક્સપર્ટાઇઝ ઇન મેનેજમેન્ટ એન્ડ ઓપરેશન ઓફ સચ ટાઈપ ઓફ પબ્લિક સેક્ટર યુનિટ. સો પહેલેથી જ જે કાંઈ સ્ટીલ પ્રોડ્યુસ કરતી હોય એ જ કંપની આવી ગવર્મેન્ટ કંપનીને બાય કરી લે. સો દે આર હેવિંગ એક્સપર્ટાઇઝ, પહેલેથી જ એની પાસે એક્સપર્ટાઇઝ હોય ટુ રન ધ બિઝનેસ. Then the second one is the strategic partner will be willing to pay a better price for the public sector unit as his business interest lies in combining his own business with that of PSU. કે મેં એક્ઝામ્પલ આપ્યું એમ કે કોઈ સ્ટીલ મેકિંગ પ્રાઇવેટ કંપની હોય એ જો આવી ગવર્મેન્ટ કંપનીને સીધું પરચેઝ કરી લે તો એને એમાં વધારે ઇન્ટરેસ્ટ હોય બિકોઝ ધે કેન કમ્બાઇન ધીસ ટાઈપ ઓફ કંપની with their own one so that એનું માર્કેટ શેર સીધો ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય. બિકોઝ જ્યારે કોઈ બે કંપની મર્જ થાય ત્યારે એનું આખું માર્કેટ પણ મર્જ થાય.
સો દેટ એનો માર્કેટ પાવર કે માર્કેટ શેર ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય. સો પ્રાઇવેટ કોઈ એન્ટિટી હોય એ આવી એન્ટરપ્રાઇઝીસને લેવામાં વધારે ઇન્ટરેસ્ટેડ હોય, સો દેટ એ સારા પ્રાઇઝ પે કરે ગવર્મેન્ટને ટુ પ્રોડ્યુસ ધીસ ટાઈપ ઓફ એન્ટરપ્રાઇઝીસ. Third one is the method helps in the infusion of capital and modernization of public sector units. So ગવર્મેન્ટ જો આવી પ્રાઇવેટ કંપનીને જ પોતાની કંપની સેલ કરી દે તો પ્રાઇવેટ કંપની પાસે ઓલરેડી મોડર્નાઇઝેશન અને ટેકનોલોજી હોય, સો દેટ ઇઝીલી આ કંપનીનું પણ મોડર્નાઇઝેશન એન્ડ ટેકનોલોજી અપગ્રેડ થઈ જાય જ્યારે આવી કોઈ પ્રાઇવેટ પાર્ટીને કંપની સેલ કરવામાં આવે ત્યારે. Then the fourth one is the method also helps the government in transferring the loss-making public sector unit which could not have been attractive to retail buyers. કે આવી લોસ મેકિંગ કંપની હોય, જો આપણે આવી લોસ મેકિંગ કંપનીના શેર બહાર પાડીએ તો ઓફકોર્સ કે કોઈ રિટેલ ઇન્વેસ્ટર્સ, દેટ મીન્સ આપણા જેવા નાના ઇન્વેસ્ટર્સ બાય ના કરે, કે આપણને ખબર હોય કે આ કંપની લોસ મેકિંગ છે તો આપણે એ કંપનીના શેર્સમાં ઇન્વેસ્ટ ના કરીએ. સો બેટર છે કે આવી લોસ મેકિંગ કંપની કોઈ પ્રાઇવેટ કંપનીને વેચી દઈએ કે કોઈ પ્રાઇવેટ પાર્ટીને વેચી દઈએ કે જે આવી કંપની પરચેસ કરવામાં ઇન્ટરેસ્ટેડ હોય. સો ધ સ્ટ્રેટેજિક પાર્ટનર વિલ એક્વાયર સચ બિઝનેસ એઝ ધ પ્રી-રિક્વાઇઝાઇટ સ્કિલ્સ ટર્ન અરાઉન્ડ ધ PSU. કે મેં કીધું એમ કે આવી કંપનીઝ પાસે પહેલેથી જ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અવેલેબલ હોય, સો દેટ આવી પ્રાઇવેટ કંપનીઝ પાસે પહેલેથી જ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અવેલેબલ હોય, સો દેટ they can easily acquire such type of public sector unit. For example, Tata Communication that is private company એ આપણું VSNL that is વિદેશ સંચાર નિગમ લિમિટેડ આવી રીતે જ પ્રાઇવેટાઇઝ થયું કે ટાટા કમ્યુનિકેશન જે ઓલરેડી પ્રાઇવેટ કંપની છે એને આવી VSNL that is વિદેશ સંચાર નિગમ લિમિટેડ જે આપણી ગવર્મેન્ટની કંપની છે એને આવી રીતે જ અક્વાયર કરેલી છે કે ટાટા કમ્યુનિકેશન્સ પાસે પહેલેથી જ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર હતું, ધેટ્સ વાય they acquired VSNL. Okay, so the method is very important for the countries having less developed capital market, as we have discussed earlier. Then the third one is sale to foreigners. કે ફોરેન કંપની આવીને આપણી નેશનલ કંપનીને બાય કરે કે એને કહેવાય સેલ ટુ ફોરેનર્સ. This method is similar to the strategic sale method, but the buyer in this case is not domestic company, that is નેશનની કંપની ન હોય, એ ફોરેનની કંપની હોય, that rather it is a foreign company. કે ફોરેન કંપની આપણી પબ્લિક સેક્ટર યુનિટ that is ગવર્મેન્ટ ઓન એન્ટિટીને બાય કરી લે, એને કહેવાય સેલ ટુ ફોરેનર્સ. કે ગવર્મેન્ટ કોઈ કંપની હોય આવી પબ્લિક સેક્ટર યુનિટ્સ એ ફોરેનરને સેલ કરી દે, ધેટ મીન્સ સેલ ટુ ફોરેનર્સ. ઇન કેસીસ વેર ધ ગવર્મેન્ટ હેઝ સેટઅપ એન એન્ટરપ્રાઇઝ ઇન કોલાબરેશન વિથ ફોરેન કંપનીઝ. હા, પણ એવું પણ કરી શકે ગવર્મેન્ટ કે ઇન કોલાબરેશન કોઈ એક નવી કંપની સ્થાપિત કરે ઇન નેશન. ફોર એક્ઝામ્પલ મારુતિ ઉદ્યોગ લિમિટેડ એમાંથી અમુક શેર્સ ગવર્મેન્ટે સુઝુકીને, ધેટ ઇઝ કંપની ઓફ જાપાનની કંપની સુઝુકીને અમુક શેર્સ સેલ કરી દીધા. સો દેટ બીકમ અ મારુતિ સુઝુકી લિમિટેડ. સો મારુતિ ઉદ્યોગના અમુક પાર્શિયલ શેર્સ સુઝુકી કંપની ઓફ જાપાનને ગવર્મેન્ટે સેલ કરી દીધા. સો નાવ ઇટ બીકમ્સ અ પ્રાઇવેટ કંપની એઝ મારુતિ સુઝુકી લિમિટેડ. So Government of India sold its majority shares of Maruti Udyog Limited to the foreign collaborator Suzuki Company. એ ગવર્મેન્ટે પોતાના મેજોરિટી શેર્સ હતા એ મેજોરિટી પાવર કોને આપી દીધો? સુઝુકી કંપનીને, સો દેટ they can run this type of company. Then the fourth one is equal access to voucher programs. Under this methods, vouchers are distributed across the population in attempt to allocate assets approximately
and evenly among the voucher holders. ઘણીવાર કોઈ ગવર્મેન્ટ આવી પબ્લિક સેક્ટર યુનિટ્સના વાઉચર બહાર પાડે સો દેટ જે કોઈ ઇન્સ્ટિટ્યુશન જે કોઈ પ્રાઇવેટ પાર્ટીઝ જે કોઈ વેલ્ધી પાર્ટીઝ આવા વાઉચર્સને પરચેઝ કરે ટુ મેક ઓનરશિપ ઇન ધીસ ટાઈપ ઓફ કંપનીઝ. ઓકે, સો ધો ધીસ મેથડ ઇઝ સ્પીડી. હા, આ મેથડ સ્પીડી છે. વાય કે ખાલી ગવર્મેન્ટને વાઉચર્સ જ બહાર પાડવામાં રહે, જે આ વાઉચર્સને પરચેઝ કરે તે બિકમ્સ ઓનર. સ્પીડી એન્ડ ફેર, it does not raise enough revenue for the government and has no clear implication for the corporate governance, because જે કાંઈ વાઉચર હોલ્ડર હશે એ becomes owner of this type of enterprise. પણ આવી કંપનીમાં કાંઈ પણ કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ હોતું નથી, બિકોઝ જ્યારે કોઈ ગવર્મેન્ટ કંપનીના શેર બહાર પડે, શેર જ્યારે જનરલ પબ્લિકમાં બહાર પડે ત્યારે જનરલ પબ્લિક દેટ મીન્સ રિટેલ ઇન્વેસ્ટર્સ એક બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સની નિમણૂક કરે ટુ રન સચ અ કંપની. સો આમાં એવું કંઈ હોતું નથી કે આમાં કંઈ નો સચ ક્લિયર ઇમ્પ્લિકેશન ઓફ કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ, કે આમાં હવે આગળ કંપની કોણ રન કરશે એનું કંઈ ક્લિયર ઇમ્પ્લિકેશન હોતું નથી. Then the fifth one is management employee buyouts. In this method, management and employees themselves buy the shares. કોઈ પણ પબ્લિક સેક્ટર યુનિટ હોય એને જો ગવર્મેન્ટ પોતાનો હિસ્સો એમાંથી પાછો ખેંચી લે, દેટ મીન્સ ડિસઇન્વેસ્ટ કરે, તો એ જે શેર્સ હોય એ જ કંપનીના મેનેજમેન્ટ અને એમ્પ્લોયી બાય કરી લે, દેટ મીન્સ મેનેજમેન્ટ બાય આઉટ. This method is easy to implement, but its benefits are unevenly distributed as employees in profit-making enterprise get valuable assets, while those in loss-making enterprise get little or nothing of value. હા, કે પ્રોફિટ મેકિંગ એન્ટરપ્રાઇઝ હોય તો એના એમ્પ્લોઈઝ માટે તો આ એક બેનિફિટ થઈ જાય કે આપણને આવી સરસ પ્રોફિટ મેકિંગ કંપનીના શેર્સ મળ્યા. બટ જો આ કંપની લોસ મેકિંગ હોય તો એના એમ્પ્લોઈઝને કાંઈ એવો બેનિફિટ થાય નહીં. ઓલ્સો ઇન ધીસ મેથડ ગવર્મેન્ટ રિયલાઇઝિસ ધ લિટલ રેવન્યુ બિકોઝ ઇટ ટેન્ડ્સ ટુ ચાર્જ લો પ્રાઇઝીસ ટુ ધ એમ્પ્લોઈઝ. કે આવી ગવર્મેન્ટને કાંઈ આમાંથી મળે નહીં રેવન્યુ તરીકે, બિકોઝ જો કંઈ આવી કંપની પોતાના જ એમ્પ્લોઈઝે સેલ કરે તો ઓફકોર્સ ગવર્મેન્ટ એ એમ્પ્લોઈઝને ઓછા ભાવે શેર આપવાની, સો ગવર્મેન્ટને એમાંથી ઓછી વેલ્યુ મળે ઇન્સ્ટીડ ઓફ કોઈ બીજાને વેચે. ઓકે, પોતાના જ મેનેજમેન્ટને આ કંપની સેલ કરી નાખે ગવર્મેન્ટ તો એને ઓફકોર્સ ઓછા ભાવે આપવી પડે, બિકોઝ ધે આર એમ્પ્લોઈઝ ઓફ અવર એન્ટરપ્રાઇઝ. ને જો કોઈ ગવર્મેન્ટ આવા બહારના પ્રાઇવેટ પાર્ટીઝને સેલ કરે તો ઓફકોર્સ એની વેલ્યુ વધારે આવવાની. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધ મેનેજમેન્ટ બાયઆઉટ્સ. સો ઇન ઇન્ડિયા ધ ગવર્મેન્ટ હેઝ અડોપ્ટેડ મેઇનલી 2 મેથડ્સ. કે ઇન્ડિયામાં આ બધી મેથડમાંથી 2 મેથડ વધારે યુઝ થયેલી જ્યારે પ્રાઇવેટાઇઝેશન થયેલું અને હવે જ્યારે પણ પ્રાઇવેટાઇઝેશન થાય છે ત્યારે. The sale of shares in selected public enterprises, and the second one is strategic sale of public enterprises to the private sector companies. So આ મેથડ વધારે યુઝ થાય છે. ફર્સ્ટ વન ઇઝ સેલ ઓફ શેર્સ, કે શેર્સ બહાર પડે એ મેથડથી, અને સેકન્ડ વન ઇઝ સ્ટ્રેટેજિક સેલ્સ, કે કોઈ એક પબ્લિક પાર્ટીને જ પોતાની કંપનીને સેલ કરી નાખે. ઓકે, so strategic sale of public enterprises to private sector companies. Hence in 1992 and 1993 government started selling shares of each company separately by the auction method. કે પહેલાં જ્યારે આપણું કેપિટલ માર્કેટ એટલું સ્ટ્રોંગ ન હતું
કે જ્યારે આપણું શેર માર્કેટ એટલું સ્ટ્રોંગ ન હતું ત્યારે આવી કંપનીઝના શેર ઓક્શન્સ થ્રુ સેલ થતા. દેટ મીન્સ જે કંઈ કોઈ બીડ વધારે લગાડે એને આ કંપનીના શેર જાય એ રીતે. બટ હવે તો આપણે એક કોમ્પ્યુટરાઇઝડ એન્ડ સેન્ટ્રલાઇઝડ શેર માર્કેટ છે. સેબી એને કંટ્રોલ કરે છે. સો દેટ અત્યારે જે કંઈ ગવર્મેન્ટ કંપની પ્રાઇવેટાઇઝ થાય છે એ થ્રુ સેલ ઓફ શેર ઇન શેર માર્કેટ એ રીતે થાય છે. But in 1993 and 1994, NRIs and other persons were allowed to participate in auction in 1988 and 1999. So NRIs and international investors ને પણ ગવર્મેન્ટે અલાઉ કર્યું to invest in such type of enterprises. But since 2008 and 9, government has taken IPO route of disinvestment and has realized significant proceeds through disinvestment. કે 2008-9માં જ્યારે આપણું કેપિટલ માર્કેટ થોડું સ્ટ્રોંગ થયું, નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ અને બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ જ્યારે એસ્ટાબ્લિશ્ડ થઈ ગયું, વેલ એસ્ટાબ્લિશ થઈ ગયું જ્યારે નેશનમાં, અને સેબી દેટ ઇઝ સિક્યોરિટી એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયાએ જ્યારે શેર માર્કેટનું સંચાલન કર્યું ત્યારે ગવર્મેન્ટ હવે આઈપીઓ જ બહાર પાડે છે ફોર રિટેલ ઇન્વેસ્ટર્સ, કે આપણા જેવા ઇન્વેસ્ટર્સ એમાં ઇન્વેસ્ટ કરી શકે એન્ડ બીકમ ઓનર ઓફ ધીસ સચ ટાઈપ ઓફ એન્ટરપ્રાઇઝીસ. સો ગવર્મેન્ટ ઇઝીલી પોતાનું શેર ડિસઇન્વેસ્ટ કરી શકે બાય ઓફરિંગ ધ શેર્સ ટુ રિટેલ ઇન્વેસ્ટર્સ. ઓકે, સો વી આર ગોઈંગ ટુ સ્ટાર્ટ. ધ સેકન્ડ ટોપિક ઇઝ ઇફેક્ટ ઓફ પ્રાઇવેટાઇઝેશન. સો પ્રાઇવેટાઇઝેશનની કેવી ઇફેક્ટ આવી અવર નેશન ઉપર આફ્ટર પ્રાઇવેટાઇઝેશન આફ્ટર 1991. ઓકે, સો ફર્સ્ટ વન ઇઝ લેસ રિયલાઇઝેશન પ્રાઇસ. કે ગવર્મેન્ટે જેટલી કંઈ કંપની સેલ કરી એમાંથી એને જે કંઈ રિયલાઇઝ થવી જોઈએ પ્રાઇઝ એના કરતાં ગવર્મેન્ટને ઓછી પ્રાઇઝ રિયલાઇઝ થઈ. Actual realization from the disinvestment over period 1991-1992 to 2010 was 99,738.92 crore. સો એને જેટલી રિયલાઇઝ થવી જોઈએ એના કરતાં ઓછી પ્રાઇઝ રિયલાઇઝ થઈ. તો actual realization was substantially less then the target in many years. કે જેટલામાં આ કંપનીઝ ગવર્મેન્ટ કંપનીઝ સેલ થવી જોઈએ એના કરતાં ઓછી પ્રાઇઝ મળી. કે જે રીતે ગવર્મેન્ટે આ કંપનીઝને સેલ કરી એમાંથી ગવર્મેન્ટને જેટલી પ્રાઇઝ રિયલાઇઝ થવી જોઈએ એટલી ન થઈ. The realizations were much less than targets because the disinvestment was done in hasty, unplanned and hesitant manner without creating the favorable conditions for its takeoff. કે જ્યારે આવું પ્રાઇવેટાઇઝેશન કરવાનું ગવર્મેન્ટે ડિસિઝન લીધું ત્યારે જે કંઈ કંપનીઝ, જે કંઈ ગવર્મેન્ટની કંપનીઝ, જે કંઈ પબ્લિક સેક્ટર યુનિટ્સનું જ્યારે પ્રાઇવેટાઇઝેશન થયું તે એકદમ હાસ્ટી એન્ડ અનપ્લાન મેનરથી થયું. કે એમાં કંઈ પ્રોપર પ્લાનિંગ કરવામાં ન આવ્યું કે આપણે કઈ રીતે કઈ મેથડથી પ્રાઇવેટાઇઝ કરવું કે નહીં. એના પ્રોઝ એન્ડ કોન્સ જોયા વગર પ્રાઇવેટાઇઝ થયું કે ગમે તે મેથડથી તે પ્રાઇવેટાઇઝ થયું તેનાથી ગવર્મેન્ટને જેટલી પ્રાઇઝ રિયલાઇઝ થવી જોઈએ એટલી થઈ નહીં. સો this all done in hasty and unplanned and hesitant manner without creating favorable conditions for takeoff. ગવર્મેન્ટે પોતાની ફેવરેબલ કન્ડિશન્સ ન જોઈને આવી કંપનીઝને સેલ કરી નાખી. ઓકે, સો નો અટેમ્પ્ટ વોઝ મેડ ટુ લિસ્ટ શેર્સ ઓફ પબ્લિક એન્ટરપ્રાઇઝ ઓન સ્ટોક એક્સચેન્જીસ. કે આવી કંપનીના આઈપીઓથી સેલ ન થયું બટ બાય અનધર વે દેટ ઇઝ સ્ટ્રેટેજિક સેલથી કે સેલ ટુ ફોરેનર્સથી તે મેથડથી થયું રાધર દેન શેરના મેથડથી. જો શેર્સના મેથડથી થયું હોય તો રિયલાઇઝ પ્રાઇઝ વધી જાય આવી કંપનીઝ માટે.
So this all done in hasty and unplanned way. સો ગવર્મેન્ટને એકચ્યુઅલ રિયલાઇઝ પ્રાઇસ થવી જોઈએ એના કરતાં ઓછી પ્રાઇસ રિયલાઇઝ થઈ આવી કંપનીને સેલ કરવાથી. Then the second one is classification of strategic sector and non-strategic sector was not clear. કે કઈ કંપનીને સ્ટ્રેટેજિક સેક્ટરમાં રાખવી અને કઈ કંપનીને નોન સ્ટ્રેટેજિક સેક્ટરમાં રાખવી એ ગવર્મેન્ટ પાસે ડિસાઇડેડ હતું નહીં એટ 1991 પછીના ટાઈમમાં. બિકોઝ વોટ ઇઝ સ્ટ્રેટેજિક સેક્ટર? સ્ટ્રેટેજિક સેક્ટર મીન્સ કે આવી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ધીસ સ્ટ્રેટેજિક સેક્ટરમાં કઈ કઈ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ આવે જે ઇન્ડસ્ટ્રીઝ મેઇન હોય અને જે ઇન્ડસ્ટ્રીઝની ઇમ્પેક્ટ લાર્જર આવતી હોય ઇકોનોમીમાં. ફોર એક્ઝામ્પલ અવર સેન્ટ્રલ બેંક દેટ ઇઝ RBI. Then the second one is railway, that is public transportation throughout the nation. Third one is atomic energy. Fourth one is our army and defense. So this all comes in strategic sector કે એમાં પૂરેપૂરો ગવર્મેન્ટનો કંટ્રોલ હોય, એમાં કોઈ પ્રાઇવેટ એન્ટરપ્રાઇઝ કે પ્રાઇવેટ કંપનીનો કંટ્રોલ ના હોય. સો આવી જે કંઈ કંપનીઝ હોય એક ગવર્મેન્ટ પોતાના કંટ્રોલમાં રાખે એઝ અ સ્ટ્રેટેજિક સેક્ટર. બિકોઝ આવી કંપનીના કે સ્ટ્રેટેજિક સેક્ટર્સના ડિસિઝન અલ્ટિમેટલી ગવર્મેન્ટે લેવાના હોય અને નોન સ્ટ્રેટેજિક સેક્ટરને ગવર્મેન્ટ પ્રાઇવેટાઇઝ કરી શકે. ફોર એક્ઝામ્પલ સ્ટીલ કંપની હોય કે કોઈ ઓઇલ મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની હોય તેને ગવર્મેન્ટ પ્રાઇવેટાઇઝ કરી શકે. બટ સ્ટ્રેટેજિક સેક્ટરની કંપનીઝ ગવર્મેન્ટ કેન નોટ પ્રાઇવેટાઇઝ. ઓકે, સો ત્યારે આવું સ્ટ્રેટેજિક સેક્ટર અને નોન સ્ટ્રેટેજિક સેક્ટરનું ક્લાસિફિકેશન બહુ ક્લિયર હતું નહીં. સો ગવર્મેન્ટે જે કંઈ કંપની પ્રાઇવેટાઇઝ કરી એમાંથી તેને ગવર્મેન્ટે ક્લાસિફિકેશન પ્રોપર કર્યું ન હતું સ્ટ્રેટેજિક એન્ડ નોન સ્ટ્રેટેજિક સેક્ટરનું એટ ધ ટાઈમ ઓફ પ્રાઇવેટાઇઝેશન. The third one is private sector is eager to take over only profit-making public enterprise, leaving the weak and sick public enterprises to the government. હા, કોઈ પણ પ્રાઇવેટ એન્ટરપ્રાઇઝ, કોઈ પણ પ્રાઇવેટ કંપની આવી પ્રોફિટ મેકિંગ કંપનીને લેવા તૈયાર હતી, બટ લોસ મેકિંગ કંપનીને કોઈ લેવા તૈયાર જ નહોતું. કોઈ પ્રાઇવેટ કંપની આવી લોસ મેકિંગ કંપનીને લેવા તૈયાર નહોતું અને આવી લોસ મેકિંગ કંપની અલ્ટિમેટલી ગવર્મેન્ટ પાસે જ રહી. સો પ્રાઇવેટાઇઝેશનનો એટલો ફાયદો થયો નહીં ગવર્મેન્ટને કે ગવર્મેન્ટની જે કાંઈ લોસ મેકિંગ કંપનીઝ હતી એ ગવર્મેન્ટ પાસે જ રહી અલ્ટિમેટલી. Then the fourth one is, so there are also public sector enterprises are also efficient, more professional and expanded internationally. સો ઘણી બધી એવી પબ્લિક સેક્ટર એન્ટરપ્રાઇઝ દેટ ઇઝ ગવર્મેન્ટ એન્ટરપ્રાઇઝ પણ ઘણી બધી એફિશિયન્ટ, મોર પ્રોફેશનલ અને ઇન્ટરનેશનલી એક્સપાન્ડેડ છે. એવું નથી કે પ્રાઇવેટ કંપનીઝ આર ઓનલી એફિશિયન્ટ, પ્રોફેશનલ એન્ડ એક્સપાન્ડેડ ઇન્ટરનેશનલી. ઘણી બધી એવી આપણી ગવર્મેન્ટ કંપનીઝ પણ છે. ધે આર એફિશિયન્ટ, ધે આર પ્રોફેશનલ એન્ડ ધે આર એક્સપાન્ડેડ ઇન્ટરનેશનલી. For example, Indian Oil Corporation Limited, IOCL. IOCL is very much efficient and more professional, and IOCL, that is Indian Oil Corporation Limited, that is public company, is having the global giant. એક ગ્લોબલ જાયન્ટ છે ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટમાં આપણી જે ઇન્ડિયન કંપની, દેટ ઇઝ અવર પબ્લિક સેક્ટર યુનિટ્સ IOCL. સો અહીં કહેવા એવું માગે છે કે એવું નથી કે પ્રાઇવેટ કંપનીઝ જ એફિશિયન્ટ હોય અને પ્રોફેશનલ હોય. પબ્લિક સેક્ટર આર ઓલ્સો એફિશિયન્ટ એન્ડ internationally expanded. Then the fifth one is state monopolies are turned into private monopolies. કે જ્યાં સુધી સ્ટેટના હાથમાં હતું ત્યાં સુધી તો ઠીક હતું કે કોઈ પણ એક કંપની હોય કે જે મોનોપોલીવાળી હોય અને જે ગવર્મેન્ટ કોઈ એક પ્રાઇવેટ કંપનીને ટ્રાન્સફર કરી દે તો એવું બને કે જે આ મોનોપોલી ગવર્મેન્ટ પાસે હતી એ કોઈ પ્રાઇવેટ કંપનીને ટ્રાન્સફર થઈ જાય. સો જ્યાં સુધી
પબ્લિક સેક્ટર પાસે મોનોપોલી હતી ત્યાં સુધી તો ઇટ્સ ઓકે કે હા ગવર્મેન્ટના હાથમાં હોય તો દે આર ટેકિંગ ડિસિઝન કીપિંગ ઇન માઇન્ડ ઓફ પબ્લિક વેલફેર. જ્યારે કોઈ આવી કંપની કોઈ પ્રાઇવેટ કંપનીના હાથમાં વહી જાય તો ત્યારે પ્રાઇવેટ કંપની દે આર નોટ મેકિંગ ડિસિઝન ઇન ફેવર ઓફ પબ્લિક વેલફેર. Then the sixth one is government was not have clear policy on the methodology of divestment. કે આપણે આગળ એક વાત થઈ એમ ગવર્મેન્ટને કઈ રીતે પોતાનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પાછું ખેંચવું કયા મેથડ્સથી, કે હમણાં આપણે મેથડ્સ જોઈ ને કે આઈપીઓ મેથડ, સ્ટ્રેટેજિક સેલ મેથડ, સેલ ટુ ફોરેનર્સ, કે કોઈ વાઉચર મેથડથી કે કોઈ મેનેજમેન્ટ બાયઆઉટ મેથડથી. તો એટ ધેટ ટાઈમ દેટ ઇઝ ઇન 1991 એન્ડ 1992 જે કાંઈ એ ફેઝ હતો એમાં ગવર્મેન્ટ વોઝ નોટ ક્લિયર અબાઉટ કે કઈ મેથડથી આપણે ડિસઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું. સો જે કાંઈ ડિસઇન્વેસ્ટમેન્ટ થયું એ બહુ જ હાસ્ટી એન્ડ અનપ્લાન મેનરથી થયું કે ગવર્મેન્ટને એનાથી બેનિફિટ થવો જોઈએ એની બદલે ઓછું પ્રાઇસ રિયલાઇઝ થઈ આવી કંપનીને સેલ કરવાથી. Then the seventh one is, since the beginning, the problem of valuation of public enterprises selected for privatization lies remained unsolved so far. કે કોઈ પણ કંપનીને જ્યારે ગવર્મેન્ટે સેલ કરવી હોય ત્યારે એનું આખી કંપનીનું વેલ્યુએશન કરવું પડે. કે કોઈ પણ કંપનીને સેલ કરવી છે, કોઈ પણ કંપનીને ગવર્મેન્ટે વેચવી છે કોઈ એક બીજી કંપનીને, તો આ કંપનીની પ્રાઇસ ડિસાઇડ કરવા માટે આખી કંપનીનું વેલ્યુએશન કરવું પડે. સો ક્યાંક ને ક્યાંક એ વેલ્યુએશન અનપ્લાન્ડ અને હાસ્ટી વેથી થયું. સો ગવર્મેન્ટને બેનિફિટ થવો જોઈએ એ ન થયો બિકોઝ વેલ્યુએશન સોલ્વ ન થયું. વેલ્યુએશન જે કંઈ પ્રોપર મેનરથી થવું જોઈએ એ નહોતું થયું. સો આવી કંપનીમાંથી ગવર્મેન્ટને બેનિફિટ થવાની બદલે ક્યાંક ને ક્યાંક એને loss thayo. Okay, so in our next lecture we will do one case study on privatization so that you will get entire concept very clear. Okay, so in our lecture we have completed the privatization concept with methods and effects of privatization. So what are those methods? There are 5 different methods of privatization, that is IPO, strategic sale, sale to foreigners, equal access to voucher programs and management buyout. This topic is very much important from the point of view of exam, so prepare this topic well. Okay, then we have seen the effects of privatization, કે privatization થયું પછી આપણી ઇકોનોમીમાં કેવી ઇફેક્ટ્સ આવી. સો ક્યાંક ને ક્યાંક ગવર્મેન્ટને ઓછી પ્રાઇસ રિયલાઇઝ થઈ એન્ડ ગવર્મેન્ટ ત્યારે જે કંઈ પ્રાઇવેટાઇઝેશન કર્યું તે ક્યાંક ને ક્યાંક અનપ્લાન્ડ અને હાસ્ટી હતું. સો ધીસ ઓલ આર ધ ઇફેક્ટ્સ એન્ડ વી વિલ ડુ one case study on privatization in our next lecture. So I would like to end up my session with motivation that your future is created by what you do today, not tomorrow. So stop procrastinating the things, do it today so that your future is very bright. Okay, thank you so much students, have a nice day.